पावन पवित्र हजूरी विच अरदास बेनती है जी। 1947 अगस्त महीने के पातशाह जी वो पंजाब की वंड हुई। इस वंड दौरान ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ने अपने तन की आहुति दी। पातशाह जी उन्होंने याद करते हैं अज करतारपुर साहिब के पावन पवित्र लांघे के उत्ते आप जी की पावन पवित्र हजूरी समागम होए, अरदास हुई। उपरंत अज पातशाह जी वो इस लांघे के उत्ते इस वाही हुई लकीर के उत्ते खड़ के पातशाह आप जी के चरणों के विच अरदास बेनती है। सत श्री अकाल जी। दा अनम्यूट देख रहे हो तुसी। मैं जगजीत सिंह पंजोली इस वक्त करतारपुर साहब कोरीडोर के उत्ते मौजूद हाँ, जिथे पॉइंट 0 लाइन हैगी है। इत्थों पाकिस्तान शुरू हो जाता है तो उत्थे असी मौजूद हाँ। सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह इत्थे उचेचे तौर पर पहुँच के 1947 के विच जिहड़े 10 लाख पंजाबी मारे गए ने उस हिंसा के विच उन्हां दी आत्मक शांति के लिए अरदास करन दे लई पहुँच रहे हैं। तो जे गल करिए जदों वो अकाल तख्त साहब के जथेदार सीगे तां उन्होंने अकाल तख्त साहब के उत्ते पिछले वरे यह अरदास की सीगी। सो इस बारे इस पॉइंट 0 जी लाइन है उत्थे अरदास कर रहे हैं। तो होर बहुत सारिया संस्थावां के आगू जिहड़े इत्थे पहुँचे है उन्हां नाल भी गलबात करांगे ते तुहानूं अरदास जिहड़ी है वो भी सुणाउने आ। आओ चलदे हैं। जिस बागे दी लकीर जिहनूं कहंदे आ जो दोनों मुल्कां नूं आपस दे विचों जिहड़ा वो नखेड़दी है, असीं उस लकीर के उत्ते खड़ोते हैं। ये दुनिया लई एक लकीर है, दुनिया लई बॉर्डर है। किसी लई आम बॉर्डर है, किसी लई सेंसिटिव बॉर्डर है, पर साडे लई ये बड़ी अहम है क्योंकि जदों ये लकीर वाही गई, ये साडे पिंडे के उत्ते वाही गई है। तो जदों खंजर नाल ये लकीर ब्रिटिश गौरमेंट ने वाही तो लहू दीयां धारावां फुटियां, 10 लाख पंजाबियां ने अपनियां जानां दित्तियां। अज असीं उन्हां 10 लाख पंजाबियां नूं याद करन वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हैं और संगती रूप दे विच असीं अरदास कीती है। जिथे उन्हां 10 लाख पंजाबियां लई उत्थे असीं अरदास कीती है कि सच्चे पातशाह साडे तो कुछ कदमां दी दूरी दे उत्ते साडे पावन स्थान है, लेकिन असीं दर्शन करन नहीं जा सकदे। साडे ते किरपा करो, विछड़े हुए गुरधामां दे खुले दर्शन ददारे खालसा पंथ नूं बख्शिश करके करतारथ करो। ये असीं संगती रूप दे विच अज इस वाघे दी लीक दे उत्ते करतारपुर साहिब कोरीडोर ते खड़ के अरदास कीती है। और सानूं पूर्ण विश्वास है कि कभी वो समा आएगा जो साडी अरदास पूर्ण होगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बिल्कुल असी पहला भी ये कहा कि हुण फिर कहने हैं कि जिहड़ियां लांघे दीयां शर्तां खास तौर के उत्ते वड्डी शर्त जिहड़ी वो पासपोर्ट की है, क्योंकि बहुत सारे पंजाब के अजिहे लोग है जिन्हां कोले पासपोर्ट नहीं है और ना ही वो बना सकते हैं। तो वो पासपोर्ट की शर्त जिहड़ी खत्म होनी चाहिए है। पाकिस्तान ने हर प्रति व्यक्ति के उत्ते $20 की शर्त लाई है। तो ये शर्त भी जी है बहुत वड्डी शर्त है, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे भी है जोड़े पूरा 5 परिवार जाना चाहते हैं। तो उन्होंने वास्ते एक प्रति परिवार जोड़ा है $20 जोड़ा है, $20 नहीं है 1500 रुपया भारती बनता है। 1500 भारतीय रुपया जोड़ा देना जोड़ा है वो बहुत औखा है। तो पाकिस्तान में भी इस पक्षों जोड़ा सोचना चाहिए, ये फीस खत्म करनी चाहिए है। तो भारत वाले पासों भी असीं भारत सरकार को भी कहांगे कि पासपोर्ट की शर्त खत्म होनी चाहिए है ताकि संगतां जिहड़ियां बेरोक जा सकन। दूजी कि असीं ये भी मंग करते हैं कि पाकिस्तान के जिहड़े सिख है वो इस तरह ही डेरा साहब के दर्शन ददारे करन दे जिहड़े है वो चाह लैके इत्थे आउण ते दर्शन करके जाण। पाकिस्तान के सिखां नूं भी जिहड़ा इजाजत मिलनी चाहिए है गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक साहब के दर्शन करन दी, दरबार साहब के दर्शनां दी। ते ये चीज़ां जिहड़ियां ने साडे वास्ते बड़ियां जरूरी है, ये होणियां चाहिए। व्यापार राह जी है, व्यापार जोड़ा दोनों मुल्कों के खुले, ये जोड़ा तनाव बनया दोनों मुल्कों के घर घट हो। दुनिया अज तरक्कियां वाल वध रही है तो असी दुश्मनियां पाल के बैठे हैं। ये चीज़ां चंगियां नहीं है। दोनों मुल्क तरक्की करनगे जे ये नफरत घटदी है, जे आपस के प्यार मुहब्बत की जोत जी जगदी है। तो दोनों पासे दी सरकारां नूं नफरत की राजनीति तो उठ के भाईचारक जी साडी जी कल्चरल सांझ जी है उन्होंने मजबूत करने ते जिहड़ा जोर देना चाहिए, ताकि उहदे नाल ही पाकिस्तान का पंजाब भी तरक्की करू, साडा पंजाब पूरा देश भारती जिहड़ा तरक्की करूगा। इहो असीं मंग करदे। देखो ये नफरत की राजनीति जी है, मैं कई बार कहा कि नफरत की राजनीति मुल्कां नूं बर्बाद कर दिंदी है। ये जिहड़ा ना चस्का जिहड़ा है नफरत की राजनीति का, ये सवादला जरूर लगता है नेतावां नूं, लेकिन इसका सिट्टा नतीजा बहुत भयंकर हुंदा है। ते ये नतीजे दुनिया दे विच भुगते ने और उन्हां दा इतिहास पढ़ना चाहिए।
ਬਸ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18-19 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਂ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਧਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਆ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਆਖਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜੂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਵਜੋਂ, ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੰਡ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇਹ ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 32 ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਐਤਕੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਵਾਕਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਕਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 5 ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ 1100 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹਨੀਅਤ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਵਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਆ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥੋਂ ਗੁਆਚਣਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਹ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨਾਓਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਾਘੇ ਦੀ ਉਸ ਲਕੀਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਵੱਜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰਬੀਨ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫੋਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਨ 1947 'ਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਔਰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਬਾਨ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗੋਧੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਤ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗੋਧੇ ਦੀਆਂ 12 ਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਪਜ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਬੰਜਰ ਬੇਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਤਾਪ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਕੌਮ ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਉਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਉਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ। 10 ਲੱਖ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਸਮਝੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗਾਂ 'ਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਘੇ ਦੀ ਲੀਕ ਜਾਂ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਲੀਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ LOC ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਲੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70% ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀੜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪੀੜ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਘੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਪ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਸੋ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿੱਥ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਇਹ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਰ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਿੱਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਭੋਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ 75-76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਉਜਾੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਘੇ ਨੇ 6-6 ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ, ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਉਜਾੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 20 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ $20 ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਸਾਂਝ ਦਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੀ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸੂਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਘਰ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖੰਡਰ ਭਰੇ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਆ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ .0 ਲਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 1947 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀਗੀ, 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਖਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, 0 ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।